grass withers, the flower fades, but the word of God will stand forever. The grass withers, the flower fades, but the hope of God will be with us forever. Dear brothers and sisters, I bring greetings to you all in the name of our triune God. Let us begin this worship. May we all close our eyes and look to God in prayer. Almighty God, whose Son Jesus Christ suffered for us on the cross, that we might have eternal life, be present with us in our suffering as we endure the pandemic. Be present to the sick. Be present to the dying. Be present to the bereaved. We know that in your love all things shall be made whole. Strengthen in us that hope which comes only from faith in your unfailing love. Lord, we commit this worship service into your mighty hands. As we sing, as we listen to your word, guide us, empower us, strengthen us, and give us the hope that we need. In Jesus' name we pray. Amen. May we all join together and sing the opening song, Sirmigu Vanpuvi Deva. நாம் யாவரும் இணைந்து சீர்மிகு வான்புவி தேவா என்ற பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம். Rejoice, people of God, celebrate the life within you, and Christ's presence is in your midst. Our eyes shall be opened, the present will have new meaning, and the future will be bright with hope. Rejoice, people of God, bow your heads before the one who is our wisdom and strength. We place ourselves before our God, that we may be touched and cleansed by the power of God the Spirit. We will be following the fourth order of worship. Let us adore the triune God.
O God, our Creator, Redeemer, and Comforter, come to us and be among us. Come as the wind to inspire us. Come as the fire to cleanse us. Come as the dew to refresh us. Come, O triune God, unite us, your people. People from different tradition and cultures, experiences and teaching. Come, O triune God, unite us, your people. Come, O triune God, unite us, your people, that we might together discern your will and respond to your call to the church today. Amen. Call to confession. Jesus said, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and it shall be opened to you. Friends in Christ, God knows our needs before we ask, and in our asking, prepare us to receive the gift of grace. Let us open ourselves to God's forgiving presence and confess to God whatever has wounded us or brought injury to others, that we may receive and become ministries of grace for each other. Remember that our Lord Jesus can sympathize with us in our weaknesses, since in every respect he was tempted as we are, yet without sin. Therefore, let us with boldness approach the throne of grace, that we may receive mercy and find grace and help in the time of need. Let us confess our sins. Merciful God, we confess that we forget the purpose of being created in your image, to make peace on earth in our respective places and in our responsibilities. Forgive us, O Lord. Gracious God, we confess that we are often peace breakers instead of peacemakers among our fellow human beings and among our brothers and sisters in our homes, in our church, and in the society. Forgive us, O Lord. Savior God, we confess that many times we do not live together in unity. We discriminate ourselves from others in many ways. In the name of race, gender, color, creed, and caste, we forget that you came to this world to establish a just and egalitarian society. Instead, we become destroyers of peace, love, and justice. Together, we ask for your forgiveness, O merciful God. Fill us with your grace and enable us to experience your forgiveness. In Jesus' name we pray. Amen. Let us receive the absolution. Hear the good news. Like rain falling gently on parched earth, like the wind blowing through a still forest, like a river flowing through a barren desert. God has poured out his mercy, love, and compassion on us all. Let us be assured that the Almighty God has granted us forgiveness for all our sins and has gifted us the companionship of the Holy Spirit. On this day, the Lord has acted, and we will rejoice and be glad in it. Amen. Collect for the day. Sovereign God, you showered bountiful blessing upon disciples who waited for Holy Spirit. Now we humbly wait upon and ask the blessings of the Holy Spirit, which sustains, enriches, and strengthens us, our life in the midst of all our dread and fragile life. May your ever-cleansing power redeem us from the clutches of the evil and unjust world, so that we may be enabled through your Spirit to proclaim the gospel to the end of the world through Jesus Christ the Lord, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, world without end. Amen.
இந்நாளுக்குரிய திருமறை பாடங்களை வாசிக்க கேட்போம். The Old Testament reading is taken from Isaiah 40. To whom can the holy God be compared? Is there anyone else like him? Look up at the sky, who created the stars you see, the one who leads them out like an army. He knows how many there are and calls each one by name. His power is so great, not one of them is ever missing. Israel, why then do you complain that the Lord does not know your troubles or care if you suffer injustice? Don't you know? Have not you heard? The Lord is everlasting God. He created all the world. He never grows tired or weary. No one understands his thoughts. He strengthens those who are weak and tired. Even those who young grow weak. Young men can fall exhausted, but those who trust in the Lord for help will find their strength renewed. They will rise on wings like eagles. They will run and not get weary. They will walk and not grow weak. Thanks be to the God. Praise be to thee, O God. Today's episode is taken from the book of Acts, chapter 1, beginning from 1 to 11. Acts, chapter 1, beginning from 1 to 11. In my former book, Theophilus, I wrote about all that Jesus began to do and to teach, until the day he was taken up to heaven after giving instructions through the Holy Spirit to the apostles he had chosen. After his suffering, he presented himself to them and gave many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. On one occasion, while he was eating with them, he gave them this command: do not leave Jerusalem, but wait for the gift my Father promised, which you have heard me speak about. For John baptized with water, but in a few days you will be baptized with the Holy Spirit. Then they gathered around him and asked him, Lord, are you at this time going to restore the kingdom of Israel? He said to them, it is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, and in all Judah and Samaria, and to the ends of the earth. After he said this, he was taken up before their very eyes, and a cloud hid him from their sight. They were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? The same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way you have seen him go into heaven. Here is the reading. Thanks be to God. Thanks be to thee, O God. Hallelujah, 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 hallelujah. லூக்காவின் சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரம் வசனம் 44 முதல் 49 வரை. அவர்களை நோக்கி மோசே நியாயப்பிரமாணத்தினாலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் என்னை குறித்து எழுதியிருக்கிறவைகளெல்லாம்
நிறைவேற வேண்டியதென்று நான் உங்களோடு இருந்தபோது உங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டு வந்த விசேஷங்கள் இவைகளே என்றார். அப்பொழுது வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்களுடைய மனதை அவர் திறந்து அவர்களை நோக்கி, எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து பாடுபடும் 3ஆம் நாளில் மரித்தோரிலிருந்து எழுந்திருக்கும் வேண்டியதாயிருந்தது. அன்றைய மனம் திரும்புதலும் பாவம் மன்னிப்பும் எருசலேம் தொடங்கி சகல தேசத்தாரும் அவருடைய நாமத்திலே பிரசங்கிக்கப்படும் வேண்டியது. நீங்கள் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்கிறீர்கள். என் பிதா வாக்குத்தத்தம் பண்ணினதை இதோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். நீங்கள் உன்னதத்திலிருந்து வரும் பெலனால் தரிக்கப்பட்ட வரைக்கும் எருசலேம் நகரத்தில் இருங்கள் என்றார். வாசிக்க வேண்டிய வேத பாகம் வாசித்தாயிற்று. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தையை நமக்காக ஏஎல்சி திருச்சபையில் ஆயராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ரெவரண்ட் காட்வின் பிரசன்னகுமார் அவர்கள் நமக்கு பகிர்ந்து கொள்வார். எனவே திருச்சபையின் உங்கள் அனைவர் சார்பாக அவரை இந்த நாளிலே வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றேன். கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்கு ஆயத்தமாக நாம் யாவரும் இணைந்து ஆவியை அருளுமே சாமி என்ற பாடலை நாம் சேர்ந்து பாடுவோம். ஆவி
அன்பார்ந்த இறைமக்களே, இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்துவின் ஈடு இணையற்ற திருப்பெயரிலே உங்கள் யாவருக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துதலையும் ஸ்தோத்திரத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். It is a great joy, honor and privilege to share the word of God in this morning Sunday service. கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி நாம் வேண்டிக் கொள்வோம். எங்களை அன்பாய் கிருபையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த காலை வேளைக்காக உம்முடைய ஓய்வு நாளுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். உம்முடைய வார்த்தைகளை கேட்கும்படியாய் எங்களுடைய செவிகளை மாத்திரமல்லாமல் எங்களுடைய இருதயங்களையும் நீர் திறந்தருள வேண்டுமாய் இந்த சமூகத்திலே வேண்டி மன்றாடுகின்றோம். உம்முடைய வார்த்தையை சத்தியம், உம்முடைய வார்த்தையை வாழ்வு. இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, நாம் படிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தி பகுதி லூக்கா 24 அதிகாரம் 44 தொடங்கி 49 முடிய உள்ள வசனங்கள். It is one of the beautiful and final discourse of Jesus Christ that is found in the book of Luke. ஆண்டவர் விண்ணேற்றம் அடைவதற்கு முன்பதாக தன்னுடைய சீடர்களிடத்திலும் தன்னுடைய மக்களிடத்திலும் பேசின நிறைவான வார்த்தைகள். இந்த வார்த்தைகள் எதை குறிக்கிறது என்பதை தான் இந்த நாளினுடைய நற்செய்தியாக நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். நாம் படிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தி பகுதியை நான் 3 நிலைகளில் பிரித்திருக்கிறேன். முதலாவதாக, Lord Jesus Christ wants to reaffirm the faith of his disciples and people. The reaffirmation of faith. நம்பிக்கை இழந்த மனிதர்களுக்கு நம்பிக்கை அருளும்படியாய், நம்பிக்கையில் தோய்வுற்று இருந்த சீடர்களுக்கு நம்பிக்கை அருளும்படியாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இங்கே அவர்களுடைய விசுவாசத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். இயேசு மரித்தவுடன் தங்களையும் மரணத்திற்கும் பாடுகளுக்கும் உட்படுத்துவார்கள் என்கின்ற அதீத பயம் அவர்களிடத்தில் இருந்தது. பூட்டிய கதவுக்குள் அவர்கள் அமர்ந்திருந்தார்கள். அதற்கு பிற்பாடு என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது மிகப்பெரிய ஒரு கேள்விக்குறியாக இருந்தது. தங்களை வழி நடத்தின வல்லவரான இயேசு கிறிஸ்து தங்களுடன் இல்லையே என்கின்ற வெறுமை. They felt a void and emptiness in their life. அடுத்து என்ன, அவர்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி இருக்கும், அடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம் என்று அநேக கேள்விக்குறிகள் அவர்களிடத்தில் இருந்தது. All their questions had no answers. Their future was questioned. Their mission was completely vanished. யோவான் 21:3 நாம் பார்க்கின்றோம், அவர்கள் மீண்டும் மீன்பிடி தொழிலுக்கு போகிறார்கள். They returned to their normal. They returned back to their normal life என்று நாம் பார்க்கின்றோம். They were called to do extraordinary and to perform supernatural things, but they returned to the normal. அவர்கள் எந்த அழைப்பு பெற்றவர்கள் என்பதை அவர்கள் அறியாதவர்களாக, முற்றிலும் விசுவாசத்தில் அவர்கள் குறைவு பெற்றவர்களாக, எந்த நோக்கத்திற்காய் அழைப்பு பெற்றோம் என்பதை அறியாதவர்களாக இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம். அவர்கள் மீண்டும் தங்களுடைய பழைய நிலைமைக்கு, தங்களுடைய பழைய வாழ்வின் முறைமைகளுக்கு அவர்கள் திரும்பி செல்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் தான் ஆண்டவர் தான் உயிரோடு எழுந்தார் என்பதை இந்த இடத்திலே அவர்களுக்கு காட்டும்படியாய், அவர்களுக்கான நோக்கத்தை மீண்டும் உறுதிப்படுத்தும்படியாய் முதலில் அவர்களுடைய விசுவாசத்தை அவர் மீண்டும் உறுதிப்படுத்துகிறார், ஆழப்படுத்துகிறார். He wanted to anchor the faith in their life. மீண்டுமாக இந்த உறுதிப்படுத்துதலை ஆண்டவர் இங்கே மேற்கொள்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே இந்த இழந்த நம்பிக்கையை மீண்டும் அவர்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தி விசுவாசத்தை அவர்களுடைய இருதயத்திலும் வாழ்விலும் அவர் ஊற்ற இயேசு இவைகளை பேசினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம். லூக்கா 24 அதிகாரம் 44 வசனம், மோசேயின் நியாயப்பிரமாணத்திலும் தீர்க்கதரிசிகளின் ஆகமங்களிலும் சங்கீதங்களிலும் எழுதியிருக்கிறவைகளில் நிறைவேறுதல் நானே என்பதை நிரூபிக்கும்படியாய் அவர்களுக்கு உணர்த்தும்படியாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அந்த இடத்திலே அவர் நின்று பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். The whole history of the Old Testament, the prophecies of the Old Testament, the laws of the Old Testament and the psalms of the Old Testament is fulfilled in Jesus Christ என்பதை இந்த இடத்தில் அவர் ஆணித்தனமாக தன்னுடைய சீடர்களுக்கு வலியுறுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். எவைகளெல்லாம் எழுதப்பட்டிருந்ததோ அவைகளெல்லாம் என்னில் நிறைவு கூறுகின்றது, நிறைவுபடுத்தப்படுகின்றது என்பதை அவர்கள் விசுவாசிக்க வேண்டும் என்பதற்கான ஒரு உரையாடல் தான் இந்த இடத்திலே நிகழ்த்தப்படுகிறது.
ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அவர்களை பார்த்து சொல்கிறார், நீங்களே இவைகளுக்கு சாட்சிகளாய் இருக்கிறீர்கள். இனி இவர்கள் இந்த சாட்சி பகிர்தலை இந்த உலகம் முழுவதும் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறார்கள். இவர்கள் இந்த சாட்சியை நற்செய்தியாக இந்த உலகம் முழுவதும் பறைசாற்ற இருக்கிறார்கள் என்பதற்கு அடையாளமாய் ஆண்டவர் இவைகளை தன்னுடைய சீடர்களுக்கும் தன்னை சுற்றி இருந்த மனிதர்களுக்கும் அவர் வெளிப்படுத்துகின்றார். அன்புக்குரியவர்களே, கிறிஸ்து பாடுபடவும் மரிக்கவும் மீண்டும் 3ஆம் நாளிலே உயிரோடு எழுந்திருக்கவும் அவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தார் என்பதை இந்த உலகம் கண்டு கொள்ளும்படியாய், தன்னோடு இருந்த சீடர்கள் மக்கள் புரிந்து கொள்ளும்படியாய் இந்த அருமையான ஒரு உரையாடலை, இந்த அருமையான ஒரு உறுதிப்பாட்டை ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே நிகழ்த்துகிறார் என்று சொல்ல வேண்டும். இந்த வேத வாக்கியங்களை அறிந்து கொள்ளும்படி அவர்கள் மனக்கதவுகளை இயேசு திறந்தார் என்று நாம் படிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தி பகுதியிலே நாம் பார்க்கின்றோம். Jesus opened their minds so that they could understand the scriptures. ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே சீடர்களுடைய மனக்கதவுகளை, மனக்கண்களை திறந்து இந்த திருமறையில் உள்ள வார்த்தைகளுக்கெல்லாம் அர்த்தம் கொள்ளும்படியாய், விசுவாசத்தில் வேரூன்றி நிற்கும்படியாய் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்தில் அவருடைய இருதயங்களை திறந்தார் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ரோமர் 10ஆம் அதிகாரம் 9வது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம், கர்த்தராகிய இயேசுவை நீ உன் வாயினால் அறிக்கையிட்டு தேவன் அவரை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்திலே நீ விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். நீ விசுவாசித்தால் ரட்சிக்கப்படுவாய். எதை விசுவாசிக்க வேண்டும்? ஆண்டவர் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தார், அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்பதை நாம் விசுவாசிக்கின்ற பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுகின்றோம். அன்பார்ந்த இறை மக்களே, நாம் படிக்கின்ற இந்த திருமறை உயிர்ப்பின் திருமறை, நாம் ஆராதிக்கின்ற ஆண்டவர் உயிர்ப்பின் ஆண்டவர். நாம் உயிர்ப்பின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறோம். இந்த உயிர்ப்பு இல்லை என்றால் கிறிஸ்துவும் இல்லை, நாம் இல்லை. இந்த உயிர்ப்பை நாம் கொண்டாடவில்லை என்றால் நாம் இவைகளுக்கு சாட்சிகளாக இருக்க முடியாது. நாம் அனைவரும் சாட்சிகளாக இருக்க அழைக்கப்படுகின்றோம். God wants us to reaffirm our faith. இன்றைய நாளிலே ஆண்டவர் இந்த திருமறை பகுதியின் வாயிலாக, இந்த நற்செய்தியின் வழியாக நம்முடைய விசுவாசத்தின் ஆழங்களை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாய், விசுவாசத்தில் வேரூன்றி நிற்கிற பிள்ளைகளாக நம்மை உருமாற்றிக் கொள்ளும்படியாய், நம்மை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் செய்து கொள்ளும்படியாக இந்த நாளிலே நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். அன்புக்குரியவர்களே, விசுவாசத்தில் ஆழப்படும்படியாய் நாம் அழைப்பு பெற்றிருக்கின்றோம். ஒருவேளை இன்றைய காலகட்டம் அது மிக மோசமான ஒரு காலகட்டமாக இருக்கிறது. கொரோனா என்கின்ற கொடிய நோய் இந்த உலகத்தை அழிவுக்கு நேராக கொண்டு செலுத்துகின்றது. குறிப்பாக இந்த 2ஆம் அலை, the second wave of corona, இந்த காலகட்டங்களிலே நாம் பார்க்கின்றோம் சுவாச பிரச்சனை மிகவும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனையாக இருக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களே, சுவாச பிரச்சனை மனிதனுக்கு வருகின்ற பொழுது அவன் உலக பிரகாரமாய் மரித்து போகிறான். அதே போல்தான் விசுவாச பிரச்சனை நம்மிடத்தில் வருகின்ற பொழுது நாம் ஆவிக்குரிய வண்ணமாய் மரித்து போகின்றோம். அப்படி நாம் மரிக்காதபடி, நாம் விசுவாச பிரச்சனையில் மூழ்கி கிடக்காதபடி, நாம் அவிசுவாசிகளாய் இல்லாதபடி விசுவாசிகளாய் இருப்போம். அன்றைய நாளில் அந்த சீடர்கள் ஆண்டவரிடத்தில் அவர்கள் தங்களுடைய வாழ்வை ஒப்புவிக்கும்படியாய், இந்த விசுவாசத்தில் தங்களை நிலைநிறுத்திக் கொள்ளும்படியாய், இந்த விசுவாசத்தின் வழியாக மாத்திரமே ரட்சிப்பை அவர்கள் ருசி பார்க்கும்படியாய் ஆண்டவர் இந்த வார்த்தைகளை அந்த இடத்தில் விதைத்துக் கொண்டிருக்கிறார் என்று நாம் பார்க்கின்றோம். அடுத்த நிலையாக, my second point is the proclamation of gospel. The proclamation of gospel. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம், நற்செய்தியை நீங்கள் பிரசங்கிக்க வேண்டும், அதுதான் உங்களுடைய அழைப்பின் நோக்கமாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் படிக்க கேட்ட இந்த நற்செய்தி பகுதியிலே அவர் விளக்கமாக எடுத்துரைக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். நற்செய்தி, நற்செய்தி, நற்செய்தியை பேசுவதே, நற்செய்தியை கூறுவதே நாம் அழைக்கப்பட்டதினுடைய நோக்கம். The main purpose of our calling is the proclamation of gospel. The prime duty of every believer of Christ, every disciples of Christ, is to proclaim the word of God to the whole of the world, to the ends of the world. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிரேட் கமிஷனாக இது இடம்பெறுகிறது. ஒருவேளை நமக்கு தெரிந்த கிரேட் கமிஷன் மத்தேயு 28ஆம் அதிகாரம் 19-20 உள்ள வசனங்களிலே நாம் அவைகளை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். அப்பொழுது இயேசு சமீபித்து வந்து அவர்களை நோக்கி, வானத்திலும் பூமியிலும் சகல அதிகாரமும் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா, குமாரன், பரிசுத்த ஆவியின்
நாமத்தினாலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து, நான் உங்களுக்கு கட்டளையிட்ட யாவையும் அவர்கள் கைக்கொள்ளும்படியாய் அவர்களுக்கு உபதேசம் செய்யுங்கள். இதோ உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் நான் உங்களுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகின்ற the great commission, the great mission mandate. எனவே இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம் உபதேசியுங்கள். ஆனால் இங்கே லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 47வது வசனத்திலே நாம் படிக்க பார்க்கிறோம், நற்செய்தி எருசலேம் தொடங்கி சகல தேசத்திற்கும் அவருடைய நாமத்தினாலே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். அவருடைய நற்செய்தி இந்த உலகத்திலே பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும். இந்த உலகம் முழுமைக்கும் அவருடைய விடுதலையின் நற்செய்தி, அவருடைய ரட்சிப்பின் நற்செய்தி பிரசங்கிக்கப்பட வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பிரதானமான கடமையாய் இருக்கிறது என்று நாம் இந்த இடங்களிலே நாம் பார்க்கின்றோம். The main purpose and focus of Jesus coming to the world is to proclaim gospel, the good news of salvation. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் மனிதனாய் பிறந்து அவர் செய்த ஊழியங்களிலே முதன்மைப்படுத்தப்பட்ட நோக்கம் எது என்று பார்ப்பீர்களானால், to proclaim the good news of salvation. In Luke 4:43 we can read, but he said to them, I must preach the good news of the kingdom of God to other towns as well, for I was sent for this purpose. கடவுளுடைய ராஜ்யத்தை குறித்து பிரசங்கிக்க வேண்டும், இதுவே நான் அனுப்பப்பட்டதற்கான நோக்கம் என்பதை லூக்கா 4:43 ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்துகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். ஆண்டவர் வந்ததற்கான நோக்கம் நற்செய்தியை பறைசாற்றுவது, நற்செய்தியை இந்த உலகம் முழுவதற்கும் கொண்டு செலுத்துவது என்பதுதான் ஆண்டவருடைய திட்டமாய் இருந்தது. We are all called on earth to proclaim the good news of Christ's salvation. Yes, our purpose on earth is same as the purpose of Jesus Christ, and that is to preach the gospel. அன்பார்ந்த திருச்சபையே, அன்பார்ந்த கிறிஸ்துவுக்குள்ளான விசுவாசிகளே, இன்று நம் திருச்சபைகள் செய்ய வேண்டிய முக்கிய பணி ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை விதைப்பது, ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை எல்லா இடங்களுக்கும் கொண்டு செல்வது. வார்த்தை இன்று அநேகரிடத்தில் சென்று சேராதபடி பல தடைகள் இருக்கிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். எனவே நாம் அழைக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம், நம் திருச்சபை அழைக்கப்பட்டதற்கான நோக்கம் இந்த உலகம் முழுமைக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள், ஆண்டவருடைய ரட்சிப்பின் செய்தி பிரகடனப்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பதுதான் ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கின்ற மையமான ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது, பணியாக இருக்கிறது. ஆனால் அநேக நேரங்களில் திருச்சபை தன் கடமையை விட்டு அது புறம்பே நிற்கின்ற திருச்சபையாய், மற்ற இதர காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் தருகின்ற திருச்சபையாய் இருக்கிறது. அன்பார்ந்த திருச்சபையே, நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நோக்கம், நம் ஊழியத்திற்கான நோக்கம் இந்த ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை, ஆண்டவருடைய சுவிசேஷத்தை இந்த உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றும்படியாய் நாம் ஒவ்வொருவரும் அழைப்பு பெற்றிருக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. ஆண்டவருடைய நோக்கத்தை நாம் எடுத்து பயணிக்கின்ற பொழுது, சுவிசேஷத்தை இந்த உலகத்தில் பிரசித்தம் படுத்துகின்ற பொழுது, பிரசங்கிக்கின்ற பொழுது அநேக ஆத்துமாக்கள் விடுதலை உணர்வோடு, விடுதலை பெற்றுக்கொண்ட அந்த ஒரு உன்னத வாழ்வோடு மகிழ்ச்சியோடு அவர்கள் வாழ ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக. ஒருவேளை இந்த சுவிசேஷம் அது நமக்கு பாரமாக அல்லாமல் அது நம்மேல் கொடுக்கப்பட்ட கடமையாக இருக்கிறது. இந்த இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சுவிசேஷத்தை குறித்து நாம் வெட்கப்பட வேண்டாம். ஏனென்றால் இந்த சுவிசேஷம் அது நமக்கு தேவ பலனாய் இருக்கிறது. குறிப்பாக பவுல் சிறப்பாக அதை ரோமர் 1:16 எழுதுகிறார். கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்தை குறித்து நான் வெட்கப்படேன், முன்பு யூதரிலும் பின்பு கிரேக்கரிலும் விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவனுக்கு ரட்சிப்பு உண்டாகும்படி அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது. The gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. நம்பப்படுகிற யாராக இருந்தாலும் அந்த சுவிசேஷம், நாம் பிரசங்கிக்கின்ற இந்த சுவிசேஷம் அது தேவ பலனாய் இருக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள இந்த திருமறை பகுதி, இன்றைய நற்செய்தி நமக்கு உதவியாய் இருக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களே, நான் கூறின முதலாவது நிலையும் இந்த நிலையும் இரண்டும் அது இணைந்து போகிறதை நாம் பார்க்கின்றோம். நீங்கள் நம்பிக்கையில் உறுதி கொள்கின்ற பொழுது, நீங்கள் நம்பிக்கையில் ஆழப்படுகின்ற பொழுது, நீங்கள் தைரியமாய் ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை பறைசாற்றுவீர்கள். ஏனென்றால் நாம் அனைவரும் அந்த உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருக்கு, அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு சாட்சிகளாய் இருக்கிறோம். நாம் சாட்சிகளாய் இருக்கிற பொழுது, நாம் இந்த வார்த்தைகளின் வாயிலாக அவருடைய உயிர்ப்பை நம்புகின்ற பொழுது, விசுவாசிக்கின்ற பொழுது, அந்த உன்னதமான
அர்ப்பணிப்பின் வாழ்வை நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது நாம் தைரியமாய் இந்த ஆண்டவருடைய நற்செய்தியை உலகம் முழுவதும் பறைசாற்றுவதற்கு அது நமக்கு தேவ பலனாய் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அது மிகையாகாது. இந்த வல்லமையுள்ள ஆற்றல் மிக்க சுவிசேஷத்தை அறிவிப்பதற்கு முதலில் நாம் விசுவாசத்தில் உறுதிப்பட வேண்டும். And that is the reason why Jesus wants the disciple and people to reaffirm in their faith. மீண்டுமாக தங்களுடைய விசுவாசத்திலே ஆழப்படுவதற்கான நோக்கம், மீண்டுமாக தங்களுடைய விசுவாசத்தில் அவர்கள் உறுதிப்படுத்திக் கொள்வதற்கான நோக்கம் என்னவென்றால், அவர்கள் தைரியமாய் இந்த உலகம் முழுவதற்கும் இந்த நற்செய்தியை அவர்கள் கொண்டு செல்வார்கள் என்பதுதான் ஆண்டவருடைய மைய செய்தியாக இருக்கிறது. அன்புக்குரியவர்களே, when you affirm in faith, you will strongly proclaim the gospel of salvation, the gospel of Jesus. And coming to my third point, if you want to sustain in your faith, and if you want to firmly proclaim the gospel of Jesus Christ, you cannot do it by yourself. We cannot do it by our own strength or potential. We cannot do it by our talents or skill. But we need the strength, the power and the authority of the Holy Spirit. All we need is the strength of the Holy Spirit to perform God's ministry. My third point of my sermon is the title of today's lectionary, Waiting upon the Holy Spirit. தூய ஆவியானவருக்காய் காத்திருத்தல், waiting for the Holy Spirit. Waiting is a blessing. பல நேரங்களில் நாம் காத்திருப்பது கிடையாது. நம் வாழ்வில் எல்லாம் விரைவாய் நடக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு நோக்கத்தோடு நாம் போய் கொண்டிருக்கிறோம். Especially at this present world of technologically developed countries, இந்த நாளிலே நாம் அதிகமாக வேகத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம். We give very importance to speed. எல்லாம் விரைவாக நாம் பெற்றுவிட வேண்டும். இன்னைக்கு ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இன்னைக்கு ஒரு கார் வாங்க போறோம் அப்படின்னா, we don't see the quality of the car, but we choose car by its speed. எவ்வளவு ஸ்பீடா அந்த கார் போகும் என்கின்ற அந்த ஒரு நோக்கத்தோட தான் நம்ம அந்த ஒரு காரை வாங்குறோம். இன்னைக்கு எல்லாவற்றிலும் அது கலந்து இருக்கிறது. இன்னைக்கு ஃபாஸ்ட் ஃபுட், விரைவாக உணவு தயாரித்து நமக்கு கொடுத்து விட வேண்டும். இன்னைக்கு நம்ம லைஃப் அப்படிதான் இருக்கு. ஃபாஸ்டாக இயங்க வேண்டும், சீக்கிரமாக எல்லாம் நடக்க வேண்டும், எல்லாம் விரைவாக எனக்கு கிடைத்து விட வேண்டும். பல நேரங்களில் நம்ம ஜெபம் கூட அப்படிதான். நான் இன்னைக்கு ஜெபிச்சனா அது இன்னைக்கு எனக்கு நடந்துடணும், நான் இன்னைக்கு ஜெபிச்சனா அடுத்த நாளே அது நடந்துடணும். Even our prayer have become a very fast prayer to God. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த இடத்திலே நாம் பார்க்கின்றோம், ஆண்டவர் நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்துகின்றார், வந்ததற்கான நோக்கத்தை ஆழப்படுத்துகின்றார். மூன்றாவதாக இந்த இடத்துல அவர் சொல்கிறார், wait for the Holy Spirit. ஆண்டவருடைய தேவ பலன் அவர் வாக்கு பண்ணினது போல உங்களிடத்தில் வர இருக்கிறது. நீங்கள் அதற்காக காத்திருக்க வேண்டும். எதற்காக இந்த காத்து? Why we want to wait for the Holy Spirit? Because we want to prepare ourselves. We want to make ourselves deserve to receive the Holy Spirit. இந்த இடத்துல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய நோக்கம் அதுதான். நாம் நம்பிக்கையில் உறுதிப்பட வேண்டும். நாம் இந்த திருமறையினுடைய எல்லா விதமான காரியங்களையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு என் இருதயம் திறக்கப்பட வேண்டும். இவைகள் எல்லாம் தாண்டி ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே சற்று நேரம் எடுத்துக்கொள்ள நமக்கு நேரத்தை கொடுக்கிறார். அந்த நேரம் எதற்காக என்று பார்ப்பீர்களானால், அந்த நேரம் தூய ஆவியானவரை நான் ஏற்றுக்கொள்கின்ற நேரமாய் இருக்கிறது. தூய ஆவியானவர் என்னில் வெளிப்படும்படியாய் அந்த நேரத்திற்காக நான் காத்திருக்க வேண்டும். இந்த இடத்திலே சீடர்கள் அவர்கள் காத்திருந்தார்கள். அன்பார்ந்த திருச்சபையே, இன்று நாம் தூய ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்வதற்கு காத்திருக்கிறோமா? திருமறை வாசிப்பிலும் ஜபத்திலும் நம்மை உட்படுத்துகின்ற பொழுது, எப்பொழுது என் கண்கள் இந்த திருமறையின் வார்த்தைகளுக்கு திறக்கப்படுகிறதோ, எப்பொழுது என் இருதயம் இந்த திருமறை வார்த்தைகளுக்கு திறக்கப்படுகிறதோ, எப்பொழுது அவைகளை நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேனோ, எப்பொழுது என்னில் விசுவாசம் நிரம்பி காணப்படுகிறதோ, அன்று தூய ஆவியானவர் என்னில் செயல்பட தொடங்குவார். நம் அனைவருக்கும் தூய ஆவியானவர் அருளப்பட்டிருக்கிறார். நம் ஒவ்வொருவரும் தூய ஆவியானவரை பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறோம். தூய ஆவியானவரை பெற்றுக்கொண்ட நாம் அனைவரும் அவருடைய கிரியைகளை செய்யும்படியாய் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். பல நேரங்களில் we don't want the Holy Spirit to work in us. நம்மில் செயல்படும்படியாய் தூய ஆவியானவருக்கு நாம் இடம் கொடுப்பதில்லை. இன்று பல திருச்சபைகளில் தூய ஆவியானவரை மறந்து வழிபாடுகள் நடத்தப்பெறுகிறது. தூய ஆவியானவருடைய கிரியை இல்லாததினால் அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் நடைபெறுவதில்லை. அன்பார்ந்த திருச்சபையே, the Holy Spirit is the promise of the Heavenly Father.
நம்மோடு இருக்கும்படியாய், நம்மை இயக்கும்படியாய், நம்மை அற்புதங்கள் அதிசயங்கள் செய்யும்படியாய், நம்மை இந்த உலகத்திற்கு இந்த நற்செய்தியை கொண்டு செலுத்துகின்ற கருவியாக மாற்றுவது தூய ஆவியானவர். அந்த தூய ஆவியானவரை நாம் காத்திருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அந்த காத்திருந்து நாம் பெற்றுக்கொள்கின்ற பொழுது தூய ஆவியானவருடைய கிரியை நம்மில் அதிகமாய் செயல்பட தொடங்கும். அந்த கிரியை திருச்சபையிலும் குடும்பங்களிலும் சமுதாயங்களிலும் அற்புதங்கள் அதிசயங்களை கொண்டு வரும். ஒரு மாற்றமுள்ள ஒரு திருச்சபையாய், ஒரு மாற்றமுள்ள ஒரு மனிதனாய் என்னை அது மாற்றும். It will transform us into a different person. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த நாளிலே இந்த தூய ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ள நாம் காத்திருக்கிறோமா? நம் திருச்சபை காத்திருக்கிறதா? லூக்கா 24:49 நாம் அதை தான் பார்க்கின்றோம். தூய ஆவியானவர் நம் பிதாவினால் நமக்கு அருளப்பட்ட வாக்குத்தத்தமாய் இருக்கிறது. அந்த தூய ஆவியானவரை நாம் பலனாய் ஏற்று தரித்துக் கொள்கின்ற பொழுது, ஆங்கிலத்தில் மிகவும் அழகான ஒரு வார்த்தை, until you are clothed with the Holy Spirit. எருசலேம் நகரத்தில் நீங்கள் தங்கியிருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். நீங்கள் எருசலேமிலே தங்கியிருக்கின்ற பொழுது, நீங்கள் எருசலேமிலே தங்கி அந்த தூய ஆவியானவரை பெற்றுக் கொள்கின்ற பொழுது, இயேசு கிறிஸ்துவை போல நீங்கள் அங்கு இருக்கின்ற கிராமங்களுக்கும் ஊர்களுக்கும் நற்செய்தி அல்ல, மாறாக இந்த உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம், இந்த உலகத்தின் எல்லைகள் முழுவதும் நற்செய்தியை கொண்டு செலுத்துகின்றவர்களாக நீங்கள் இருப்பீர்கள் என்பது ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதமாய் நம்மிடத்தில் இருக்கிறது. அன்பார்ந்த திருச்சபையே, என்னில் தூய ஆவியானவர் செயல்படுகின்ற பொழுது நான் என் திருச்சபையில் மாத்திரமல்ல, என் சமுதாயத்தில் மாத்திரமல்ல, கடை கோடிக்கு, எல்லைகளுக்கு, அநேக ஜாதியாருக்கு நற்செய்தியை பறைசாற்றும்படியாய், அற்புதத்தின் பாத்திரமாய், நிரம்பி வழிகின்ற பாத்திரமாய் என்னை ஆண்டவர் பயன்படுத்துவார். தூய ஆவியானவருடைய ஆளுகை என்னை பயன்படுத்தும், என்னை பலப்படுத்தும். நான் பேசுகிற வார்த்தைகள் கிரியை செய்யும். நான் பேசுகின்ற வார்த்தைகள் அனைவருடைய உள்ளங்களை மாற்றும். நான் பேசுகின்ற இந்த நற்செய்தி, இந்த சுவிசேஷம் அநேகருடைய வாழ்வில் விடுதலையை கொண்டு வரும் என்கின்ற அந்த ஆற்றலை நாம் பெற்றுக்கொள்ள நாம் காத்திருக்க வேண்டும். அப்போஸ்தலர் 1:8 நாம் பார்க்கின்றோம், பரிசுத்த ஆவி உங்களிடத்தில் வரும் பொழுது நீங்கள் பலனடைந்து எருசலேமிலும் யூதேயா முழுவதிலும் சமேரியாவின் முழுமையிலும் பூமியின் கடைசி பரியந்தமும் எனக்கு சாட்சிகளாய் இருப்பீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். Wait for the Holy Spirit. அன்புக்குரியவர்களே, இந்த இடத்திலே ஆண்டவர் முதலாவதாக he reaffirms the faith of the disciples and the people to proclaim his gospel, and to proclaim his gospel we need Holy Spirit. They were in need of Holy Spirit. அன்பார்ந்த திருச்சபையே, இன்று நம்பிக்கையை உறுதிப்படுத்திக் கொண்ட நாம், நற்செய்தியை பறைசாற்றும்படியாய் தகுதிப்படுத்திக் கொண்ட நாம், இந்த தூய ஆவியானவரை நம் திருச்சபை பெற்றுக் கொள்கின்ற பொழுது, தூய ஆவியானவர் என்னில் செயல்படுகின்ற பொழுது பல மாற்றங்களை என் திருச்சபை காணும், பல மாற்றங்களை என் வாழ்வு காணும். தூய ஆவியானவர் என்னில் செயல்படுகின்ற பொழுது நான் அநேகருடைய வாழ்விலே மாற்றங்களை கொண்டு வர, அநேகருடைய வாழ்விலே விடுதலையை கொண்டு வர, அநேகருக்கு என் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இரட்சகர் என்று சொல்லும்படியாய், அந்த நற்செய்தியை பறைசாற்றும்படியாய் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் பயன்படுத்துவாராக, நம்மை பலப்படுத்துவாராக. ஆண்டவருடைய கிருபையின் கரங்கள் நம்மோடு இருக்கிறது. தூய ஆவியானவர் நம்மிலிருந்து செயல்பட அவர் ஆவலாய் காத்து நிற்கிறார். இடம் கொடுப்போம். இந்த உலகத்தை ஆண்டவருக்கென்று மாற்றுவோம். அவருக்கென்று ராஜ்யத்தை உருவாக்குவோம். ஆண்டவர் நம்மையும் இந்த வார்த்தைகளையும் நம்மிலே செயல்படுகின்ற தூய ஆவியானவருடைய கிரியைகளையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். கண்களை மூடி நாம் ஆண்டவரை நோக்கி வேண்டிக் கொள்வோமாக. எங்களை ஆற்றல் படுத்தும் அன்பின் ஆண்டவரே, இந்த நாளுக்காக மீண்டும் மீண்டும் உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். ஆண்டவரே, அசாதாரணமான சூழ்நிலையில் நாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும், இந்த கோவிட் பெருந்தொற்று ஆண்டவரே எங்களை அச்சுறுத்தியதாக இருந்தாலும், உம்மேல் நம்பிக்கை வைத்து எங்களுடைய வாழ்வின் பயணங்களை தொடர கிருபை செய்துள்ள வேண்டுமாய் இந்த சமூகத்திலே மன்றாடுகிறோம். எந்த நோக்கத்திற்காக நாங்கள் அழைப்பு பெற்றோமோ அந்த நோக்கத்திலே நாங்கள் நிறைவு காண கிருபை செய்தருளும். நீரே ஆளுகை செய்தருளும். நீரே எங்களை பாதுகாத்தருளும், பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். எங்களை வழி நடத்த வேண்டுமாய் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் அழைப்பு பெற்ற எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் எல்லாவற்றையும் சிறப்பாய் செய்ய நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்தருளும். தூய ஆவியானவர் எங்களை ஆளுகை செய்யட்டும். தூய ஆவியானவர் எங்களை பலப்படுத்தட்டும். எங்களோடு தங்கியிருக்கட்டும். நீரே பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும். உம்முடைய ஆற்றல் எங்களிலே வெளிப்படும்படியான கிருபையின் காலங்களுக்குள்ளாக எங்களை நீர் வழிநடத்த வேண்டுமா இந்த சமூகத்திலே மன்றாடுகின்றோம். எங்களுடைய திருச்சபைக்காய், ஒவ்வொரு ஊழியர்களுக்காய், ஒவ்வொரு ஆண்டவரை திருச்சபை விசுவாசிகளுக்காய் நன்றி செலுத்துகின்றோம். தொடர்ந்து எங்களுடைய விசுவாச ஓட்டத்திலே உம்மை பின்தொடரும்படியாய், அநேக அற்புதங்கள் அதிசயங்களை செய்யும்படியாய்
நீர் எங்களை தொடர்ந்து ஆளுகை செய்ய வேண்டுமாய், பயன்படுத்த வேண்டுமாய் இந்த சமூகத்தில் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். எங்களை ஏற்றுக்கொள்ளும், எங்களை பயன்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியை ஜெபத்தை எடுக்கிறோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே, ஆமென். அன்புக்குரியவர்களே, இந்த நாளிலும் இந்த நல்ல வாய்ப்பை எனக்கு அருளின ஆண்டவருக்கும் நம் திருச்சபையின் அன்புக்குரிய போதகர் அம்மா அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, அருமையாக இந்த நாளிலே நம்முடைய விசுவாசத்தை மறு உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும், நற்செய்தியை பறைசாற்றுகின்ற மக்களாகவும், தூய ஆவிக்குள்ளாக காத்திருக்கின்றவர்களாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற இந்த திருமறையின் தியானத்திற்காக நாம் நன்றியினை ஏறெடுத்துக் கொள்கின்றோம். விசேஷமாக இந்த காலகட்டத்திலே பார்க்கின்ற பலவிதமான சூழல்களை நம்முடைய வாழ்விலே நாம் கடந்து வந்திருக்கின்றோம். இப்போ இந்த நாளிலே காத்திருப்பது என்பது நமக்கு மிகவும் சவாலை தரக்கூடிய ஒன்றாக இருக்கின்றது. இதன் அடிப்படையிலே ஒருவேளை ஏசியாவுடைய தீர்க்கதரிசன புத்தகத்திலே சொன்னவண்ணமாக, கர்த்தருக்குள் காத்து இருக்கின்றவர்கள் புதிய பலனை அடைவார்கள். They that wait upon the Lord shall renew their strength. இந்த வார்த்தையை அருமையாக 3 தலைப்பின் கீழாக இந்த நாளில் நமக்கு பகிர்ந்து கொடுத்த ரெவரண்ட் காட்வின் ஐயாவுக்கு மீண்டும் திருச்சபையின் சார்பாக நம்முடைய நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அவர் அநேகருக்கு இந்த திருச்சபையிலே தெரிந்த ஒரு நபர். இந்த திருச்சபையிலே அவருடைய பணியும் சில நாட்கள் முன்பதாக VBS மூலமாக நமக்கு உதவியாக இருந்திருக்கிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கின்றேன். அவருடைய தாயார் இந்த திருச்சபை சார்ந்தவர். அவருடைய தகப்பனாரும் ஆயர் பணியிலே இணைந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். எனவே குடும்பமாக இந்த நாளிலே அவருடைய ஊழியத்திற்காகவும் தொடர்ந்து இந்த நாளிலே இந்த வார்த்தையை பகிர்ந்து கொண்ட அருமையான ஐயாவிற்கு திருச்சபையின் சார்பாகவும் என்னுடைய சார்பாக நன்றியினை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடவுளுடைய வார்த்தையை கேட்டு நாம் யாவரும் இணைந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை உறுதிப்படுத்துவனமாக நாம் இணைந்து நம்முடைய அப்போஸ்தலர் விசுவாச பிரமாணத்தை சேர்ந்து அறிக்கையிடுவோம். Let us affirm our faith through the Apostles' Creed. I believe in God the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, God's only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to the death. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sin, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, கடந்த நாளிலே மே 12 அன்று it was observed as an International Nurse Day commemorating the birth anniversary of the Lady with the Lamp, Florence Nightingale. அந்த நாளிலே நம்முடைய வாழ்விலே குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்திலே யோசித்து பார்க்கின்ற ஒவ்வொரு நர்ஸ்களை நாம் மிகவும் அவருடைய தியாகத்திற்காகவும் அவருடைய பணிக்காகவும் அவருடைய அயராத முயற்சிக்காக நாம் நன்றி செலுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். இதற்கு முன்பதாக அவருடைய நோக்கங்களையும் அவருடைய செயல்பாட்டையும் அதிகமாக அறியாதவர்களாக நாம் இருந்திருப்போம். நாம் கடந்த ஆண்டிலிருந்து காணக்கூடிய காரியமானது மருத்துவமனைகளிலே செல்கின்ற உதவிக்கரங்களாக நமக்கு திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு நர்ஸ்களை நினைவு கூற இந்த நாளிலே நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். நம்முடைய திருச்சபைக்கும் மகிழ்ச்சியும் பெருமை தரக்கூடிய வண்ணமாக நம்முடைய திருச்சபையிலும் 3 நபர்கள் இந்த பணியிலே இணைந்து செயலாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். மிஸ்ஸஸ் சினி ஜோசப் அவர்கள், பெனடிக்டா ஃப்ரெட்ரிக் மோகன்தாஸ் அவர்கள் இந்த ரயில்வே ஹாஸ்பிட்டலில் பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள். அதோடு இணைந்து வேதலீனா அவர்கள் பாப்டிஸ்ட் ஹாஸ்பிட்டலில் பணியாற்றி கொண்டு வருகின்றார்கள். இவரை போல இன்னும் அநேக பேர் இதற்காக அவருடைய முயற்சிக்காக இந்த நாளிலே நாம் ஜெபிக்க நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். தொடர்ந்து இவ்வேளையிலே அவர்களுக்காக சிறப்பான இறைவேண்டலையும் அவருடைய தியாகத்தையும் அவருடைய பணியையும் நினைவு கூற இந்த நாளில் நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். எனவே சற்று நேரம் நாம் யாவரும் நம்முடைய கண்களை மூடி
அனைத்து நம்முடைய உலகத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்காக, நம்முடைய பகுதியில் இருக்கின்றவர்களுக்காக, நம்முடைய குடும்பத்தில் இருக்கின்றவர்களுக்காக இந்த சிறப்பான நாள் மாத்திரமல்ல, தொடர்ந்து அவருடைய பணியை நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்கு ஜெபிக்க அழைக்கப்பட்டிருக்கின்றோம். நாம் யாரும் நம்முடைய கண்களை மூடி ஜெபம் செய்வோமாக. Compassionate God, we come to you, seeking you, praising you, and seeking your grace upon the nurses who are striving in this crisis situation. We remember all the nurses and especially those nurses who are from our church. Keep our nurses strong and healthy in every area of their lives. Give them the physical, emotional, and spiritual comfort they need during these challenging times. Protect them, their families, children, and everyone under their care. As they become tired and exhausted in performing their duties, fill them with hope, give them the strength to carry on, and sustain their health. We ask that you give them good health as they care for the health of others. O Lord, when they start breaking down, lift them up, O Lord. We also remember the contribution and the vision made by the lady with the lamp, Florence Nightingale. Once again, we commit every nurses in our society, in our church, in our family, and in our nation. In Jesus' name we pray. Amen. Church announcement. Those who are going to celebrate their birthdays during the week: Miss Jessica Adonai, Mr. R. Cyril Matthew, Mrs. Divinita Sam, Mr. Denzel. Wedding anniversaries: Mrs. and Mr. Daniel S., Mrs. and Mr. R. Edward J. Chandra, Mrs. and Mr. Paul Jagdish, Mrs. and Mr. Solomon Paneer Selvam, Mrs. and Mr. E. Stanley Jones, Mrs. and Mr. Christopher J. Selvin. May we all close our eyes and look to God in prayer. Gracious God, we invoke your blessings on all those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries today and during this week. Bestow your blessings on them. May your presence, protection, and providence be with them in greater measure. Guide them and guard them. Make their lives be filled with love, joy, happiness, and laughter. Fulfill all their desires and make their birthdays and wedding anniversaries a blessed one. In Jesus' name we pray. Amen. Further announcements. On 11th May 2021, Mr. Leonel Matthew and Mrs. Cynthia Rashmi were blessed with a baby girl. திருச்சபையின் சார்பாக அருமையான தாயையும் குழந்தையும் குடும்பத்தின் சார்ந்து இருக்கின்ற அனைத்து மக்களையும் இந்த நாளிலே நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம். தொடர்ந்து அவருடைய ஆசீர்வாதம் உங்கள் அனைவரும் மேலும் தங்கி செல்வதாக. அது மாத்திரமல்ல, ஏற்கனவே அறிவித்த வண்ணமாக நம்முடைய திருச்சபையில் the provisional voters list for the Pastorate Committee election 2021-2024 had been displayed as well shared in our church WhatsApp group from 18/4/21 to 18/5/21. For any addition, deletion, or for the correction, I request the congregation members to give it in writing to the presbyter in charge on or before 17/5/21 5 p.m. And I also had shared a message in our official church WhatsApp group stating that in case you are unable to come and hand it over, you may also write it and take a picture of it and share it through me in the WhatsApp. இதை மனதில் கொண்டு தயவு கூர்ந்து வருகின்ற 17ஆம் தேதி 5 மணிக்குள்ளாக நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக்கொள்கின்றேன். உங்களுடைய தொடர்ந்து நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற சூழலுக்காக உங்களுடைய அனைவருடைய பாதுகாப்பாகவும் பல நேரங்களிலே நாம் தோய்ந்து போகின்ற வேளையில் பலவிதமான கேள்விகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கின்ற அடிப்படையில் தொடர்ந்து குடும்பமாக இணைந்து
ஒரு அரை மணி நேர அளவில் நீங்கள் இணைந்து குடும்பமாக ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். கடவுள் நிச்சயமாக நம்முடைய வாழ்வில் இம்மட்டுமாக பல நிலைகளிலே ஆசீர்வதித்து பலப்படுத்தி வழிநடத்தி கொண்டு வருகின்றார். இதை மனதில் கொண்டு கர்த்தருக்குள் காத்திருக்கின்றவர்கள் நமக்கு நிச்சயமாக புதிய பலனை நமக்கு தருவார் என்ற நம்பிக்கைக்குள்ளாக நாம் கடந்து செல்வோம். கடவுள் நிச்சயமாக நம்மை பலப்படுத்துவார். மீண்டும் இருக்கின்ற சூழல்களை நமக்கு மாற்றி தரக்கூடிய வல்லமை பெறுகின்றவராக இருக்கின்றார் என்ற விசுவாசத்தோடே நாம் கடந்து செல்வோம். இவ்வேளலுமாய் கொடுக்கிறதா அதாவது நினைத்து பார்க்கின்றவர்கள சுகவீனமாக இருக்கின்றவர்களையும் மருத்துவமனைகளிலும் இல்லங்களிலே இருக்கின்றவர்களுக்காகவும் ஜெபிக்கும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதோடு இணைந்து உங்களுடைய சப்ஸ்கிரிப்ஷனை ஆன்லைன் மூலமாக நீங்கள் செலுத்தும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இதற்கு மேலும் விவரங்கள் உங்களுக்கு வேண்டுமென்றால் நம்முடைய திருச்சபையின் ட்ரெஷரர் அவர்களை அணுகி நீங்கள் விவரங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படி உங்களை பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து நாம் யாவரும் இணைந்து நம்முடைய கண்களை மூடி ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். சற்று நேரம் நாம் அமைதியாக கடவுளுடைய முன்னிலையில் நம்முடைய வாழ்வை நினைவு கூறவும், சுகவீனமாக இருக்கின்றவர்களை நினைவு கூறவும், குடும்பங்களை இழந்து நிற்கின்ற பிள்ளைகளுக்காகவும், பெற்றோர்களை இழந்து நிற்கின்ற பிள்ளைகளுக்காகவும், உறவுகளை இழந்திருக்கின்ற பிள்ளைகளுக்காகவும் ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். மருத்துவமனைகளிலும் இல்லங்களிலே இருக்கின்றவர்களையும் நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காக ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் இல்லங்களிலே இருக்கின்றவர்களை நினைவு கூர்ந்து அவருடைய வாழ்வுக்காக உதவிகரமாக திகழ நம்மை ஒப்படைத்து அவளுக்காக ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். உதவிகரமாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொருவருக்காகவும், கல்லறையில் பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்ற ஒவ்வொரு வாலண்டியர்ஸ்களுக்காகவும், அவருடைய குடும்பங்களுக்காகவும் ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். நாடுகளுக்கிடையே ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற குழப்பங்களையும், விசேஷமாக நாடுக்கு இடையே மாத்திரமல்லாமல் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற சமாதானமற்ற நிலையை நினைவு கூர்ந்து, இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற வன்முறைக்காக நினைவு கூர்ந்து ஜெபத்தை ஏறெடுப்போம். அவருடைய சமாதானம் நிலைத்திருக்க கடவுளத்திலே நாம் மன்றாட்டினை ஏறெடுப்போம். ஒவ்வொரு தலைவர்களுக்காக, மருத்துவ நிபுணர்களுக்காக, அவர் எடுத்துக்கொள்கின்ற முயற்சிகளுக்காக கடவுளத்திலே நம்முடைய மன்றாட்டினை ஏறெடுப்போம். நம்முடைய திருச்சபையில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு குடும்பங்களையும் இவளே நினைவு கூர்ந்து அவர்களுக்காகவும் மன்றாட்டினை ஏறெடுப்போம். O God, in amazement of your power, we are aware of our vulnerability. We ask for your mercy, especially during this pandemic. You see the tears that fall. You hear the silent sigh. You understand the anguish of our hearts. You know all our sorrows and anxieties and fears, O God. We ask you to console the broken hearts of those who cry out as they cannot reach out to their loved ones. Restore to your grace who cry out as they cannot reach out to their loved ones.
Uplift those who lament the loss of life and livelihood. We believe you answer every prayer. Omnipresent God, we are grateful that you never let us walk alone. However, this pandemic exposes our weaknesses and limitations. We confess that our relationships are breaking down, that our humanity is vanishing in the face of our anxiety, that our egoism is erasing and replacing love and concern. We beg you, O Lord, that you restore our world. Let us recognize you as a friend in all others. Let us be reminded of our humanity amidst suffering. Let us be charitable and mindful rather than greedy in this hardship. Restore the physical and mental well-being of all of us and enable us to fight this COVID-19 and hate. O Lord, our God, grant us your wisdom and discernment so that we collectively act in truth and justice. Guide our government leaders that they may serve in obedience and in charity. Give them your wisdom so that as they lead the nation, everybody's needs may be met. Despite the fearful pandemic, strengthen us to pursue the truth. Bless the work that is being done in the best interest of the society. O Lord, give us the foresight and knowledge to those who are working day and night, in fear and in pain. Give them your strength and hope, O Lord. Let your love continue to unfold upon all the doctors, nurses, medical personnel, volunteers, and everyone who has dedicated their efforts in the service of others. In your protection, O Lord, let them be healthy and full of kindness. Remind them that their service and sacrifice for the humanity is not in vain. Encourage those infected and recovering, those under observation, those in quarantine and isolation, so that they may pull through in this period of trial and tribulation. O Lord, outstretch your mighty hand over entire communities, the churches, the leaders, that we all may have trust in your will, in your perfect timing, and in your righteousness. We also pray for the peace of the nation. May your peace be bestowed upon them. We also pray for Reverend Godwin and for his ministry that he has been carried. We also remember their family and for all the contributions that they are making in proclaiming your gospel. O Lord, the author of our life, teach us to be patient and compassionate, and let us humble and improve ourselves so that even in difficult situations, we never cease to glorify your holy name. In your forgiveness and love we pray. Amen. May we all receive the benediction. கர்த்தருடைய இறை ஆசியை நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். Now to the one who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of his glory, with rejoicing, to the only God our Savior, through Jesus Christ the Lord, be glory, majesty, power, and authority before all time, now and forevermore. Amen. For a closing in, may we all join together and sing, Come Holy Ghost, our hearts inspire.
The Lord be with you and also with you. Let us depart in peace and in hope. In the name of Christ. Amen. Friends.